Hi students, this is Rammohan from Government Junior College Kachigoda. Today we are going to discuss the Jagan Mohan Reddy report committee and then Vishalandra movement, then Fajal Ali commission. So you know already 1952 Mulki agitation, and after that the government of Hyderabad appointed Jagan Mohan Reddy committee. This committee was appointed under the chairmanship of Justice Pingali Jagan Mohan Reddy to investigate the police firing at City College surroundings. He was appointed. This committee visited many areas which are very near to City College. They investigated number of people. So the investigation was carried out in the presence of the people only, and they met here more than 100 people from CM to college principal. జగన్ మోహన్ రెడ్డి కమిటీ అనేది ఈ యొక్క సిటీ కాలేజీలో జరిగినటువంటి పోలీసు కాల్పుల పైన దర్యాప్తు చేయడానికి ఏర్పడినటువంటి కమిటీ. ఈ కమిటీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది. ఇది అనేక ప్రాంతాలను సందర్శించి ప్రజల సమక్షంలో ఈ యొక్క దర్యాప్తును చేపట్టడం జరిగింది. They took opinions from about 100 members on the spot as witnesses. It also investigated all officials and submitted report on 28th December 1952 they submitted. And they tried more and more pacify and make peace with the students, but particularly the insecurity of the students, their falsehood thoughts and fear toward the non-Mulkis strengthened the movement. So, what report it was given? See, they investigated many members, of course, but finally, the report says here, the police tried more and more pacify them and make peace with the students. The police could try, but unfortunately, the situation demanded to make the step, to do police firing. The students, the insecurity of the students and their falsehood thoughts and fear toward the non-Mulkis strengthened. Actually, they did their agitation. That's what the police fired here. This was the report given by or submitted by Pingali Jagan Mohan Reddy on 1952, 28th December. వందల మందిని సభ్యులని సాక్షులుగా చేసుకుని అభిప్రాయాలు తీసుకున్నారు. ఈ కమిటీ అధికారులు కూడా విచారణ చేసింది. విద్యార్థులతో పాటు అధికారులు ఎవరైతే ప్రత్యక్షంగా ఉన్నారో లేదా ప్రత్యక్షంగా అందులో పాల్గొన్నారో లేదంటే సీఎం దగ్గర నుంచి ప్రిన్సిపల్ వరకు ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అధికారులతో సహా విచారించింది. సీఎంను కూడా విచారించింది. చివరికి ఒక నివేదిక కూడా ఇచ్చింది 1952 డిసెంబర్ 28వ తారీఖున. ముఖ్యంగా ఆ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, విద్యార్థులను శాంతింప చేయడానికి, వాళ్ళలో శాంతి నెలకొల్పడానికి, వారి యొక్క ఉద్యమం ఏదో చేస్తున్నారో దాన్ని ఆపడానికి, వారిని కంట్రోల్ చేయడానికి, నియంత్రించడానికి ఎన్నో రకాలుగా పోలీసులు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అవన్నీ విఫలమయ్యాయి. చివరిగా వాళ్ళు పోలీస్ ఫైరింగ్ చేశారని చెప్తుంది. అలాగే ముఖ్యంగా విద్యార్థుల అభద్రతా భావానికి లోనయ్యారు. వారి ఆలోచనలు కూడా అన్నీ కూడా ఒక ఇన్సెక్యూర్డ్గా ఉన్నాయి. ములికేతరులు ఎవరైతే ఉన్నారో, నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, స్థానికుల భయానికి అంటే ఈ స్థానికేతరుల యొక్క వాళ్ళ పట్ల ఉన్న భయం అయితే ఉందో ఆ భయం వల్ల ఈ ఉద్యమం చేశారు. చివరికి వాళ్ళు ఈ విధంగా పోలీస్ బుల్లెట్లకు బలయ్యారని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి రిపోర్ట్ అనేది తెలియజేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇలాంటి నిర్బంధ పరిస్థితుల్లో కాల్పుల చర్య కోసం పోలీసులు వెళ్ళారని చెప్పేసి రిపోర్ట్. ఎంతసేపు పోలీసులు ఎందుకు ఫైర్ చేశారని చెప్పారని తెలియజేసింది, కానీ విద్యార్థుల తరపు నుంచి వాళ్ళ యొక్క అభద్రతా భావం వాళ్ళు ఎందుకు ఉద్యమం చేశారు, దానికి గల కారణాలను ఎక్కడా కూడా రిపోర్ట్లో పొందుపరచలేదు. The police went for the firing action in such compulsory situation. Police believed to control the agitators, but they resorted firing. Selfishness of some political leaders was the cause of police firing. And they instructed the students and their parents also, they gave advice. And many suggestions to the government also given by this committee. So what did police here? The police went for firing action in such a compulsory situation. They already
given. And police believed here initially they wanted to control the agitators. Unfortunately, they did not control. Immediately they resorted firing. And selfishness, some political leaders, okay, who supported the people, who supported the students, so they were behind the people, behind the student. Their selfishness was the cause for the police firing. So they also sent report and instructed to students. The Jagan Mohan Reddy committee instructed, given advice to students also. So what qualities they had to inculcate and what behavior they should habituated, and this kind of advice, this kind of instructions also given to students and parents, and many suggestions to government also. And they recommended the honoring of Mulki rules and regulations. And this committee finally, the recommendation of Mulki rules and regulations also reported to the CM and government. ఇలాంటి నిర్బంధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కాల్పుల చర్యకు పోలీసులు వెళ్లారు. పోలీసులు ఆందోళనకారులు నియంత్రిస్తామని అనుకున్నారు, కానీ అదుపు చేయలేకనే వాళ్ళు ఫైరింగ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇది కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల స్వార్థం వల్ల జరిగింది. ఈ ఉద్యమాన్ని వాళ్ళు తమ స్వార్థానికి ఉపయోగించుకున్నారు. వాళ్ళే విద్యార్థులు రెచ్చగొట్టి ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ కి, ఈ సంఘటనకు బాధ్యులయ్యారని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చెబుతుంది. అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు, వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు కూడా కొన్ని సూచనలు చేసింది. అవేంటంటే, ఎలాంటి ప్రవర్తన విద్యార్థులు అలవర్చుకోవాలి, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు కంట్రోల్ నియంత్రణ ఉండాలి, పేరెంట్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఇలాంటి హింసాత్మక ఘటనలకు వాళ్ళు పూనుకోకుండా చూడాలి, మంచి అలవాట్లని, మంచి చర్యలను వాళ్ళు చేయాలి, ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి నష్టాన్ని కలిగించకూడదని చెప్పేసి విద్యార్థులకు సూచనలు చేస్తూ, మరొక వైపున ప్రభుత్వానికి కూడా కొన్ని సలహాలను, సూచనలు చేసింది. అవేంటంటే, ముల్కీ రూల్స్ ను కూడా గౌరవించాలి, ఆ నిబంధనలను కూడా మీరు రెస్పెక్ట్ చేయండి, గౌరవించండి, వాటిని పాటించేలా చేయండి అని చెప్పేసి కూడా ప్రభుత్వానికి సలహాలను, సూచనలను చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి కమిటీ. నౌ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, స్లోగన్ ఆఫ్ విశాలాంధ్ర అండ్ విశాలాంధ్ర మూవ్మెంట్. సో విశాలాంధ్ర నినాదం ఏంటి? 1952 ముల్కీ ఉద్యమాన్ని చూసాం. ఇప్పుడు విశాలాంధ్ర నినాదం ఏంటో మనం చూద్దాం. ద ఐడియా ఆఫ్ విశాలాంధ్ర వాజ్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ popularized during this 1948 to 1956. Especially 1954 was the year when this idea was popularized and advanced. The national leadership also hinted about this idea to the Telangana congressmen. So here the Vishalandhra movement, or the idea was popularized by especially Communist Party of India. The CPI party, they actively participated in AMS activities, Andhra Mahasabha activities also, in national freedom fight, as well as Telangana armed struggle also. The big role, the lion's share was gone to here only CPI party. So after police action, now they took the step here, the integration of Andhra Pradesh and Telangana, the Telugu states, especially the integration of Telugu states, that is the idea of Vishalandhra. So the popular slogan of Vishalandhra of Communist Party of India under the leadership of Puchalapalli Sundarayya. So a noted leader of Communist Party, he gave a slogan, Vishalandhralo Prajarajyam. Okay, Vishalandhralo Prajarajyam means here the formation of popular democratic government in an integrated Telugu speaking areas known as Vishalandhra. సో విశాలాంధ్రలో ప్రజారాజ్యం అనే ఒక నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనేది జరిగింది. ఈ ఆలోచన ఏంటంటే, ఒక్కసారిగా అటు హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ, ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కలిపి ఒక విశాల ఆంధ్రగా చేయాలనే నినాదము 1954లో ప్రారంభమైంది. ఇది జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకత్వం కూడా తెలంగాణ ప్రాంత కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి సూచనప్రాయంగా తెలియజేసింది. విశాలాంధ్ర లేదా ఒక కొత్త రాష్ట్రం రెండు తెలుగు ప్రాంతాలను కలపడానికి వస్తుందని చెప్పేసి సూచనప్రాయంగా కూడా వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లీడర్ అయినటువంటి, నాయకుడు అయినటువంటి ఇతను ఒక స్లోగన్ ని కూడా అందుకున్నాడు, నినాదాన్ని అందుకున్నాడు. అదేంటంటే విశాలాంధ్ర,
లో ప్రజారాజ్యం అంటే ప్రజలు కోరుకున్నటువంటి రాజ్యం విశాలాంధ్రలో నెరవేరబోతుందని ఒక నినాదాన్ని తీసుకొని దాన్ని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో జరిగినటువంటి అనేక సమావేశాల ద్వారా సభల ద్వారా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా. సమ్ క్రిటిక్స్ apprehended that the proposed Vishalandhra had deep and adverse socio-economic implications for Telangana. So many critics, many people from Telangana, Hyderabad region had a deeper and adverse socio-economic implications. They have so many doubts regarding Telangana issue, Hyderabad issue, once they were integrated into the Andhra Union or Andhra region. The Tamil political elite did not agree for sharing Madras city as a common capital. As you know, Andhra region was one of the parts of Madras presidency. Now Madras people also, they wanted a separate state for Tamil. So the Tamil political elite did not agree for sharing of Madras city as a common capital. You know, Potti Sriramulu started here fast unto death because he wanted a separate state for Andhra, not for Telangana and Andhra, a separate state for only Andhra region in 1953. But after that, when it was bifurcated from Madras, 1953, it was stated as a separate state and Kurnool was made as a capital city. Temporarily Kurnool was chosen as the capital city and all officers were installed under temporarily erected structures. At that time, no transportation, no communication facilities also, but scarcely available in Kurnool. And further, it is significant to mention that the Telangana state enjoyed, of course, other time revenue surplus. Come to Andhra state, they were in deficit. This is the situation బిఫోర్ 1953. ఇరు ప్రాంతాలలోని తెలుగువారిని కలిపి ఒక విశాలాంధ్ర అనే రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచాలనేది కమ్యూనిస్ట్ యొక్క ప్రభుత్వం లేదా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క తాపత్రయం. ఈ నినాదం ఏంటంటే ఒక బలమైనటువంటి సామాజిక ఆర్థిక అంశాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు నుంచి విడిపోయినటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని అంటూ లేదు. పొట్టి శ్రీరాములు చేసినటువంటి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఫలితంగా ఏర్పడినటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మద్రాసుని ఉమ్మడిగా రాజధానిగా ప్రకటించడానికి తమిళ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. అందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా వాళ్ళు కర్నూలును రాజధానిగా తాత్కాలికంగా చేసుకున్నప్పటికీ వారి యొక్క ప్రయాణము వారి యొక్క ఆలోచన అంతా కూడా హైదరాబాద్ పై పడింది. అంటే హైదరాబాద్ అప్పటికే అభివృద్ధి చెందింది, హైదరాబాద్ ఆదాయం మిగులులో ఉంది. ముఖ్యంగా అక్కడ వసతులు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్ కావచ్చు, రైల్వే వ్యవస్థ కావచ్చు, రోడ్డు వ్యవస్థ కావచ్చు, అన్ని సామాజికంగా చూసుకున్నా, భౌగోళికంగా చూసుకున్నా, సంస్కృతి పరంగా చూసుకున్నా కూడా హైదరాబాదు ఒక కేంద్రంగా ఉంది, నిలయంగా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని రాజధానిగా చేసుకోవాలని భావించారు. తొలుత కర్నూలు రాజధానిగా చేసుకున్నప్పటికీ అది కేవలం తాత్కాలికమే. ఎందుకంటే అక్కడ ఎలాంటి రవాణా సౌకర్యాలు లేవు, ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు లేవు. కాబట్టి వారి యొక్క దృష్టి లేదా వారి యొక్క చూపు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పై పడింది. అందుకే ఈ విశాలాంధ్ర నినాదాన్ని ఎత్తుకొని ఏ హైదరాబాద్ అయితే అన్ని వసతులతో హంగులతో రూపుదిద్దుకొని ఉందో దాన్ని మనం రాజధానిగా చేసుకుంటూ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని కూడా తెలుగు మాట్లాడే తెలుగు వారిని, తెలంగాణ వారిని కూడా కలుపుకొని ఒక విశాలాంధ్ర చేసుకుంటే ఉమ్మడిగా బాగుంటుంది, అన్ని వసతులు ఇక్కడ లభిస్తాయి, అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుందనేటటువంటి అభిప్రాయంతో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ యొక్క కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది భావించి ఆ విధంగా రెండు తెలుగు ప్రాంతాలలో అనేక సభలు సమావేశాలు నిర్వహించి ఆ నినాదాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళింది. వన్ హ్యాండ్ the Communist Party of India made arrangements for Vishalandhra. Other hand, the Congress Party, especially the High Command, also decided here, and on 22 December 1953, Nehru announced here the appointment of a commission to examine objectively and dispassionately the question of reorganization of the states of the Indian Union. See, after the first general elections, there were a number of demands.
in India, especially Vidarbha, from Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar. There are number of agitations. So even though the first demand was here Vishalandhra. So State Reorganization Committee, SRC, popularly known as SRC. So on December 22, the Prime Minister Nehru announced here appointment of State Reorganization Commission. This commission, popularly known as SRC, and here it consists of Syed Fazal Ali as a chairman, Hrudaynath Kujru, and Fanikkar, KM Fanikkar. These are three members, okay, in SRC or Fazal Ali committee. The SRC finally came to Hyderabad, especially during the June and July month of 1954. Those who met the commission and submitted memorandum and different letters broadly classified. So what are the resolutions, what are the letters sent to the Fazal Ali Commission? Now you see. The first one, opponents of the disintegration of Hyderabad state. The first letter or first resolution from the people is the opponents of disintegration of Hyderabad state. So Hyderabad state consists of three regions. As I said earlier, Marathwada region, Kannada region, Telugu region. So that's what these people, opponents of disintegration of Hyderabad state. Moving to second one, supporters of disintegration of Hyderabad state and formation of Vishalandhra. The second one is Vishalandhra, the supporters of Vishalandhra. Now moving to third one, the supporters of disintegration of Hyderabad state and formation of two separate Telugu states. The first one stands still. There is no changes. Okay, there was no change in Hyderabad state. What were the regions were located in Hyderabad? Telugu, Maratha, Kannada, same, stand still. There is no change. There is no amendment. But moving to second one, these second one simply say supporters of Vishalandhra. Moving to here, separate state for Telangana means disintegrate. Hyderabad state disintegrated means Marathwada region merged into Maharashtra, Kannada region merged into Karnataka, Telangana bifurcated as a separate state. Telangana is separate state, Andhra also separate. There is no change. So two separate states. Supporters of disintegration of Hyderabad state and formation of separate Telugu states. Separate Telugu means separate Andhra and separate Telangana. Second one Vishalandhra. First one Hyderabad state, original Hyderabad. So these three reports here from the people, three memorandum from the people, broadly classified here. Fazal Ali Commission అనేది నెహ్రూ ప్రభుత్వం చేత 1953 డిసెంబర్ 22న ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషన్. అంటే రాష్ట్రాలని అంతకు ముందు స్వాతంత్రం రాకముందు కొన్ని సంస్థానాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భారతదేశాన్ని ప్రాంతాల వారిగా కాకుండా భాషల వారిగా ఎలా విభజన చేయాలి, లేదంటే ప్రాంతాల వారిగా విభజన చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి దానికోసము ఈ కమిషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కమిషన్ మన ఫజల్ అలీ కమిషన్ అంటాం. దీన్నే మన రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇందులో ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నారు. హృదయనాథ్ కుంజ్రు, కేఎం ఫనిక్కర్, ముఖ్యంగా చైర్మన్ అయినటువంటి సయ్యద్ ఫజల్ అలీ. ఈ ముగ్గురు కూడా ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు. వీరు జూన్ జూలైలో మన హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది. తెలంగాణ రీజియన్లో అనేక పల్లెలని పట్టణాన్ని తేడా లేకుండా వాళ్ళు పర్యటించి ప్రజల నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలను స్వీకరించారు. వాటన్నిటిని క్రోడీకరిస్తే 3 అభిప్రాయాలు మనకు ముఖ్యమైనవి. ఇందులో మొదటిది ఏంటంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టొద్దు. ఒరిజినల్ గా 3 ప్రాంతాల చేత ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం కుతుబ్షాయిలు నిజాం కాలంలో ఎలా ఉందో మహారాష్ట్ర, కన్నడ, తెలుగు అని తేడా లేకుండా 3 ప్రాంతాలు కలిసి ఒకే రాష్ట్రంగా రాజ్యంగా ఉన్నాయి, అలానే దాన్ని ఉంచాలి. లేదు, రెండో అభిప్రాయం ఏంటంటే భాషా ప్రాతిపదిక విశాలాంధ్రను ఏర్పాటు చేయాలంటే హైదరాబాద్ లోని తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని తీసుకొని మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర ఏదైతే ఉంది రెండింటిని కలిపి ఒక విశాలాంధ్రను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి రెండవ అభిప్రాయం. మూడవది ఏంటంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని విభజన సమర్థిస్తూ, అంటే 3 ప్రాంతాలుగా ఉన్నటువంటి వాడిని 3 ప్రాంతాలు, కన్నడని కర్ణాటకలో, మరాఠాని మహారాష్ట్రలో కలిపేసుకుని తెలంగాణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అలాగే ఉంచి ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయాలి.
ఆంధ్రని ఆంధ్ర ప్రాంతంగా ఏర్పాటు చేయాలి, అంటే భాషా ప్రాతిపదికన ఏర్పాటు చేయకూడదు, రెండు రాష్ట్రాలుగా ఈ యొక్క తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉండాలని చెప్పేసి 3 అభిప్రాయాలు కూడా ఈ యొక్క ఫజల్ ఆలీ రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషన్ ముందు ప్రజలు ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా తమ యొక్క అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చడం అనేది జరిగింది. Going to SRC recommends separate Telangana. The State Reorganization Committee, popularly known as the Fazal Ali Commission, they submitted its report on 13 September 1956. Okay, we have come to the conclusion. So what it report says here, we have come to the conclusion that it will be in the interest of Andhra as well as Telangana, if for the present the Telangana is constituted into a separate state, which may be known as the Hyderabad state, with provision for its unification with Andhra after the general elections likely to be held in or about 1961, next general elections, 1952, 56, and now 1961. So if by a 2/3 majority, the legislation of the residuary Hyderabad state expresses itself in favor of unification. So here clearly the Fazal Ali Commission indicated that it demands here, it is stated that separate Telangana. And if in 1961, after general elections in Telangana Assembly, 2/3 majority people approved or agreed to the unification, then only the what you call the integration of Telugu states will be happened. Otherwise, leave it. It left to the only government. రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషన్ అనేది తన నివేదికను 30 సెప్టెంబర్ 1956న సమర్పించింది. ఇందులో ఏంటంటే తెలంగాణను ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా మార్చి దాన్ని హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా పిలవచ్చు, అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కలవడం కంటే వెనువెంటనే చేయకుండా 1961లో ఎలక్షన్ జరిగిన వెంటనే అసెంబ్లీ ఫామ్ అయిన తర్వాత శాసనసభ సమావేశంలో 3/2 మెజారిటీ ప్రజలు ఒప్పుకుంటే అప్పుడు తెలంగాణని ఆంధ్రలో చేర్చితే మంచిది. మొదటిదేమో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా పిలవచ్చు, తెలంగాణని ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా చేసి. రెండవ అభిప్రాయం ఏం చెప్పింది అంటే ఆంధ్రలో కలపొద్దు, కలపాలనుకుంటే 61 ఎలక్షన్ తర్వాత తెలంగాణలో మెజారిటీ సభ్యులు, శాసనసభలో ఉన్న సభ్యులు కోరుకుంటే అప్పుడు కలపండి అని 61లో కలపమని చెప్పింది. ఇది క్లియర్లీ మనం నోట్ చేసుకోవాలి. మూడవది, పాత హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో తెలుగు మాట్లాడే వారి సంఖ్య పెద్దది కాబట్టి భాషా ప్రాతిపదికన హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని పునర్విభజన చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాంతాన్ని హైదరాబాద్ రాష్ట్రం పిలవడం అనేది సబబుగా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. అంటే పాత హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అంటే తెలంగాణ, అంటే సెపరేట్ తెలంగాణ అనేది ఉంచండి అని చెప్పింది. లేదా చేయాలి అనుకుంటే 61లో చేయమని చెప్పింది, కానీ 1956లోనే చేయమని ఎక్కడా కూడా ఈ ఎస్ఆర్సి అనేది రిపోర్టు చేయలేదు, రిపోర్ట్ పంపను లేదు. తెలంగాణ, both the advocates and opponents of Vishalandra in Hyderabad state became very active. So meanwhile the SRC committee was going to report, immediately supporters and opponents both here, they participated different rallies, different political movements. They were very active because some people are supported here, some people are opposed to the Vishalandra. So while opposing the formation of separate Telangana state, the leaders of the People Democratic Forum, they threatened to resign their seats in the legislature and contest the elections on that issue. Especially the People's Democratic Party, the Forum, threatened to resign their seats in Telangana legislature immediately. Okay, they want to start here Vishalandra formation, and at the same time, the demand for a separate Telangana state also gaining strength. Means the other, especially already 1952 Mulki movement, the people, the students here already started their movements in different sections in different areas, so that the demand for separate state also gaining strength in 1954. And 7 out of 10 Congress committees in Telangana, 73 out of 105 Telangana Congress delegates of the state executive, and 10 MPs from Telangana favor to separate Telangana. Means almost majority people, majority members here agreed for separate Telangana state. 7 out of 10 Congress committee. So the Telangana, original Telangana state, when it is formed here, 10 districts.
So among 10 years, 7 district committees agreed to Telangana, 73 MLAs agreed to Telangana, and even MPs also agreed to Telangana. So they all favored to separate Telangana. సో తెలంగాణ కోసం ఒక డిమాండ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. రిపోర్ట్ అనేది పూర్తిగా బయటికి రాకముందే, రిపోర్ట్ అనేది బహిర్గతం కాకముందే అటు ప్రత్యేక తెలంగాణ వాదులు, ఇటు విశాలాంధ్రవాదులు తమ తమ రాజకీయాలను పరిగెత్తించసాగారు. తమ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే తాము శాసన సభ్యత్వాలకు రాజీనామా చేస్తామని చెప్పేసి, మళ్ళీ ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకుంటామని చెప్పేసి పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ ఫోరం ఒక ప్రకటన కూడా చేసింది. అదే సందర్భంలో ప్రత్యేక తెలంగాణ వాదులు కూడా ఊపందుకున్నారు, ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు, ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు, ర్యాలీలు తీస్తున్నారు, అనేక సభలు సమావేశాల ద్వారా తమ డిమాండ్ని ప్రభుత్వానికి తెలియచేస్తూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా 10 జిల్లాల తెలంగాణలో 7 జిల్లాల కాంగ్రెస్ కమిటీలు ప్రత్యేక తెలంగాణ సమర్థించారు. అలాగే ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్లో ఉన్నటువంటి 105 మంది ప్రతినిధులు కానీ 73 మంది అందులో, అలాగే 10 మంది తెలంగాణ పార్లమెంటు సభ్యులు, వీరందరూ కూడా తెలంగాణ వాదనను, ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా సమర్థించడం జరిగింది. అంటే 53 ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 53 నుంచి 56 వరకు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఎలాగైనా హైదరాబాద్ రాజధానిగా చేసుకొని తెలంగాణని కలుపుకొని విశాలాంధ్ర చేయాలనేటటువంటి ఒక ఒత్తిడి, రాజకీయమైన ఒత్తిడి అనేది తెలంగాణ ప్రజలపై బలవంతంగా రుద్దబడింది. ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో అటు ఎస్ఆర్సి కమిటీ రిపోర్ట్ అనేది బహిర్గతం కాకమున్నా అందులో ఉన్నది కూడా సెపరేట్ తెలంగాణ చేయాలి, లేదంటే చేస్తే పూర్తి మెజారిటీ 2/3 వంతు మెజారిటీ తెలంగాణ శాసనసభలో ఉండాలి, అది కూడా 1961లో చేయాలని స్పష్టంగా చేసింది. ఎలాంటి అందులో నిష్పక్షపాతంగా ఎలాంటి రాగద్వేషాలు లేకుండా ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు ఈ యొక్క ఎస్ఆర్సి రిపోర్టు. అయినప్పటికీ ఎటువంటి ప్రయత్నం అనేది ప్రభుత్వం తరపున లేకున్నా వెంటనే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం అనేది ఆ తరువాత కాలంలో ఏర్పడింది. అంటే తెలంగాణ కోసం డిమాండ్ ఉంది, విశాలాంధ్ర కోసం కూడా డిమాండ్ ఉంది. విశాలాంధ్ర డిమాండ్ అనేది ఇక్కడ తెలంగాణని కలుపుకోవాలి, కానీ తెలంగాణ డిమాండ్ అనేది ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఉంచాలి. మేము ప్రత్యేకం, మా కల్చర్ ఏదైతే ఉందో, మా సంస్కృతి సామాజికంగా భౌగోళికంగా కొన్ని వందల ఏండ్ల నుంచి అటు కుతుబ్షాహీ ఇటు నిజాంషాహీ పరిపాలన చూస్తూ వస్తున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజానీకం మరొకసారి మోసపోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. కాబట్టి తెలంగాణ అంతటా ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం వాళ్ళు డిమాండ్ చేపట్టారు. మరి ఈ డిమాండ్ పూర్తిగా నెరవేరిందా? మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎందుకు ఆవిర్భవించింది, ఇందులో ఎవరెవరి ఒత్తిడి ఉంది అనేది మనం తరువాతి క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.